آپ کے امیر المسلمین زندہ ہے. چلیے امیر المسلمین کون ہے, انہی سے سن لے پہلے. کیا موجودہ دور میں صحیح عقیدہ کی جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں؟ موجود ہے الحمدللہ, آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ صحیح عقیدہ کے لوگ موجود ہیں اور مسلمان موجود ہیں. آپ مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر رہتے ہیں, آپ بتائیں یہاں کتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی جماعت کا پتہ چلتا ہے؟ یہاں جمعیت تحفیظ القرآن ہے, یہاں جمعیہ خیریہ ہے, یہاں جمعیت فلاں ہے. یعنی ایک امیر, ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں, امیر المسلمین کے تحت ہیں, اور الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں چل رہے ہیں. یعنی ایک امیر, ایک بادشاہ کے تحت لوگ ہیں. امیر المسلمین کے تحت ہے, امیر المسلمین کے تحت کتاب و سنت میں حکومت چل رہی ہے. امیر المسلمین کون؟ عبداللہ بن عبدالعزیز, جو اس وقت ابھی بادشاہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ بزرگ تو چلے گئے قبر میں, آپ کے نزدیک خود آپ بولتے ہو بے اختیار ہے. یہ امیر المسلمین زندہ, یہ کیوں نہیں علاقے چھڑا لیتے؟ یہ علاقے سے نہیں چھڑاتے. معراج ربانی نے کہا یہ اولیاء کیا یہودیوں کے بھائی ہے؟ معاف کرنا, اولیاء یہودیوں کے بھائی نہیں ہے. تمہارے امیر المسلمین ضرور یہودیوں کے بھائی ہے, یقین نہیں تو دیکھ لو. جو چیز انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے وہ ہے مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا. وہ ہے مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا. سب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, اور میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا, اس میں غیر بھی ہیں, پرائے بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, نام لیوا اسلام کے لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, ہے نا؟ سب آئے ہیں اس میں, سب آ جائیں گے اس میں. مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا, یہ بھی کفر ہے. مشرکوں کو غالب کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا, یہ بھی کفر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اور اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. کہ جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا, بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ امیر المسلمین کی اولادیں ہیں. تو کوئی اپنا مسلمان ہے یا اسلام پسند آدمی لوگ ہیں اور ان کی دشمنی میں جا کے کسی بھی اعتبار سے ان مشرکوں کو تعاون کرنا, بہت ساری باتیں آئیں گی. کون ہے یہودیوں کا بھائی؟ یقین نہیں آ رہا؟ چلو اب امیر المسلمین کا ایک اور یہ گیٹ اپ دیکھ لو. یہ یہودیوں کے کون بھائی ہے دیکھ لو. In 2005, President Bush kissed Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. ارے یار اس کی اہمیت بتا دیتا ہوں میں بولتا ہوں ریپیٹڈ جملہ ہے, بہت لوگوں نے سنا ہے, مگر جب تک وہ جملہ نہ آئے بات مکمل نہیں ہوتی. ولیوں کو یہودیوں کا بھائی کہہ رہا ہے, اور یہ عیسائی اور یہودی سور کھانے والوں کے ہونٹوں کو چومنے والے کون ہیں؟ یہ کون ہے بھائی؟ آئیے پھر سے دیکھیں, چاٹو. You may remember back in 2005, President Bush kissed Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. Remember them? یہ فوٹو جب میں دیکھ رہا تھا, وہ بہت لمبے کلپ ہے, میں نے شارٹ بنایا, جس کو تب پوری ڈیٹیل دیکھنا ہو تو نیٹ پر بھی موجود ہے. سب ان کی یہ BC کیا نام ہے, پورے ان کے چینلوں کی ہے یہ سب. ان کی جو یعنی نیوز چینل جو ہے نا, BBC وغیرہ, یہ اسی کے سب ہے. یہ نہیں CN نہیں بھائی, BBC وغیرہ کی ہے, یہ انٹرنیشنل چینل ہے. یہ سب ویب سائٹوں پہ آپ کو مل جائے گا. جب وہ ہاتھ ملا کے جا رہے تھے تو میرے ایک دوست ہے, تو انہوں نے ایک بکساختہ جملہ کہا تھا, جی چاہ رہا ہو جملہ دہرا. آؤ ہم چلے ساتھ ساتھ جہنم میں, ہاتھ ملا کے ہاتھوں میں ہاتھ, ہم ہوں گے کامیاب ایک دن. بالکل وہی منظر یاد آ رہا ہے, آؤ میں بھی جہنم میں, تو بھی جہنم میں. Paul and Paula, remember them? ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. لم يحن إذن موعد تبادل الألقاب, فالخلافات تطغى على القمة. امیر المسلمین شراب کا بھی شوق رکھتے ہیں بھائی. اب یہ کیا فلسطین چھڑوائیں گے یہ لوگ؟ بش نے ان کو لٹکا دیا, لٹک
إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. Come fly with me, let's fly away. अमीरुल मुस्लिमीन औरतों से भी हाथ मिलाते हैं इनके. الشريفين وباب الفاتيكان اجتماعا ثنائيا استمر ساعة جرى خلاله التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والحضارات لتعزيز التسامح الذي تحث عليه جميع الأديان السماوية ونبذ العنف कौन है यहूदियों का भाई? अच्छा चलो अब एक बात और सुन लो भाई. हमारे वली तो कब्रों में है, तुम खुद कह रहे हो. तुम्हारे जिंदा वली क्या कह रहे थे? इनके वलियों की भी और कैटेगरी. याद रखो, जाओ आज के दिन मैं ऐलान करता हूं, अहले हदीस जिसके बारे में तुमने ये अपनी मजलिसों में ये बयान दिए हैं कि इनके अंदर कोई वली अल्लाह नहीं होता, मेरा बच्चा पैदा होता है और वो अल्लाह का वली होता है, अल्हम्दुलिल्लाह. क्यों? इसलिए कि वो मुशरिक नहीं होता. वो मुशरिक तो भाई ये वली क्या कर रहे हैं? ये क्यों फिलिस्तीन नहीं छुड़ाते? ये गम्मत के वली है क्या? हाँ ये वली जरूर है, मैं तस्लीम करता हूं भाई, मैं उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं. ये वली है, मैं तस्लीम करता हूं, मगर शैतान के वली है. मैं तस्लीम करता हूं, वली शैतान है ये. अब चलिए आखिरी बात यहां मैं एंड कर रहा हूं. कुछ रोज पहले एक जलसा हुआ. जलसा लेना अच्छी बात है भाई, लीजिए. डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, सबको परमिशन है, आप भी लीजिए, हम भी लीजिए. चिपनी चौपड़ी बातें हुई. मीठे मीठे इस्लामी भाइयों इधर आइए, प्यारे प्यारे भाइयों है ना, आइए सुनिए. अल्लाह ताला फरमाते हैं नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए भाइयों, नमाज पढ़िए. वाह वाह वाह. हाँ वो कौन नागपुर से आ रहा है, कौन है? फारूक रजवी. वो बहुत रद्द करता. देखो हमने किसी का रद्द नहीं किया, उसको बोल देना रद्द नहीं करना. हाँ भाई मिलेगा बिल्कुल. मेरे यहाँ के लड़के अल्लाह उनको सलामत रखे, मेरी कमेटी के लोगों को. ये यहीं के इज्तिमा में ये सीढ़ियां बिकी. नाम सुनिए, अब्दुल सलाम सल्फी रद्द बरेलवियत. हक पर कौन? सुन्नी या अहले हदीस? मलफूजात आला हजरत पोस्टमार्टम. अकीदा बरेलवियत. क्या नबी अल्लाह के नूर है? ये सब हमारे खिलाफ. अकीदा अहले सुन्नत वल जमात. आपको पता ही नहीं आप क्या बिकी. ये किताबें बिकी. फतवा और हिकायत, हनफी और मोहम्मदी, अहले हदीस और अहनाफ के दरमियान इख्तिलाफ क्यों? बरेलवियत हमारे खिलाफ. माह मुहर्रम और वाक़े करबला इमाम हुसैन के खिलाफ. बरेलवियत और अफसानवी हिकायात. किताब तौहीद अब्दुल वहाब नजदीकी. शफात का बयान, रसूलुल्लाह शफात करेंगे, बाकी औलिया को इख्तियार नहीं है, इसके सबूत में है. ये गैबदा कौन? हो सकता है कोई पता नहीं कौन सी किताब लाए, माफ करना कच्चा काम नहीं करते. बिल भी है यहाँ का. एक मिनट जरा, मैं बिल कहाँ रख दिया भाई? नहीं इसी में मैंने डाल दिया था कि मेरे यहाँ के ही लोगों ने खरीदा. एक मिनट थोड़ा सा वक्त दे दिया. ये देखिए ये बिल भी है. सूटकेस में बम रख दिया हमारे. हाँ ये चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं. अच्छा बेटा चापलूस, मेरी गफलत में सूटकेस में बम रख दिया. चाय पिलाएंगा, चोपड़ी बातें करेंगे, सूटकेस लेके मैं आगे जाऊंगा, फट जाऊंगा. तो मक्कारी बंद करो. बाढ़ते हमारे खिलाफ बात, कैसेटें हमारे खिलाफ, तौहीन हमारे बुजुर्गों की है, इस्लाह की बात करो. अच्छा अब ये कैसेटों में क्या मैं बताता हूं. सूफी और शैतान एक कैसेट का नाम है, यहाँ के स्टॉल से बिकी. सूफी और शैतान में क्या, जरा सुनिए. वो कैसेट दिखा रहा हूं, झलकियां सुनिए. है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है ना, ख्वाजा मतलब हिजड़ा ही तो होता है. आप देखें डिक्शनरी की किताब फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है. फिरोजुल लुगात में ख्वाजा के माने हिजड़ा बताया हुआ है. अब वो मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ माने हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है. लेकिन हमारे यहाँ ख्वाजा हिजड़ों ही को कहा जाता है. चुनांचे हमारे यहाँ जो है अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं,
अजमेर शरीफ में जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, मुझसे तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं, और ये रजब का महीना आ रहा है, ये आज जमात सानी है ना, ये रजब 6 रजब को उनका उर्स शुरू होगा, और आज ही से भीड़ शुरू होगी, और चारों तरफ से वो ढोले डफड़ियां लेके सारे हिजड़े वहां जमा होते हैं, और उनसे कहा जाए, तुम कहा जाए, तो कहते हैं कि जी हमारी ही कौम के लोग थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हमारी ही कौम के हजरत थे, हम ही नहीं, अगर उर्स में हाजिर होंगे तो हमारी बिरादरी के लोग हमें निकाल देंगे। ख्वाजा को हिजड़ा बोल रहा है। ये कैसेट यहाँ बिकी है, यहाँ आप क्या, इसी मैदान में, और स्टेज पर नौटंकी हो रही है, इस्लाह की बात करो। और आगे सुनो, ये इसी खबीस की कैसेटे पे की है, क्या बोलता है जरा ये भी सुनो। कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को, इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर हैं, ये शैतानों का घर हैं, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जिहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जिहाद की बात करते हैं, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मज़ारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा, खत्म। कब्रों को उठा दो, बमों से उड़ा दो, कैसेटें ये घर में पहुंचाते हैं और स्टेजों पर चिपड़ी बातें करते हैं। और यही नहीं, मज़ार तो खैर मज़ार है यार, गुम्बद खजरा पर हजारों मज़ार कुर्बान, मगर बददियानती और खबासत का आलम देखो, गुम्बद खजरा भी ढाने की तैयारी है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है, रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि खबरों के ऊपर पुख्ता इमारतें इस तरह की तामीर करना ये हराम है। तो 6ठी सदी हिजरी के अंदर मंसूर इब्न कलाउन जो मसर का बादशाह था, उसने ये गुंबद तामीर कराई थी उस खबीस ने, और उसी वजह से वो उसकी हुकूमत भी चली गई। बाद उलमा ने उस वक्त यही कहा कि तूने चूंकि गुस्ताखी की और जिसके ऊपर कोई चीज नहीं थी, गुंबद वगैरह उस खबर के ऊपर तुमने बनवाई, इसलिए तू इस अजाब का मुस्तहिक हुआ। तो अलमुहिम ये बात के लोगों ने बनाई है, ये सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की तामीर नहीं है, और ना ही गुंबद खजरा भी मौका मिले तो ढा देंगे। अब ये बताइए, आतंकवाद की बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन है आतंकवादी? और हुकूमत के बड़े ओहदों पर आ गए तो चिपड़ी चोपड़ी बातें करते, हम तो सुलह पसंद है। अबे तुम सुलह पसंद कभी नहीं हो सकते, सुलह पसंद हुआ जो गरीब नवाज का मानने वाला है। 90 लाख लोगों को गरीब नवाज ने इस्लाम दिया, किसी को बज़्ज़न नहीं होने दिया, 90 लोगों को भी ढंग से मुसलमान नहीं बनाया, पूरा इस्लाम को बदनाम करके रख दिया। लेवल लग गया, इस्लाम आतंकवादी मजहब है ये खबीसों की वजह से। तो बहरहाल ये सीढ़ियाँ आपके यहाँ बिकी, तो ये फरेब देना बंद करो, मक्कारी बंद करो, आओ इल्म के हवाले से बात करो। और ये जो ढंडोरा पीटे है ना, नमाज का हुक्म, नमाज नमाज नमाज, मैं बोलता हूँ कौन सा सुन्नी आलिम है जो नमाज की बात नहीं करता जी? चलो एक बार बताओ, बॉम्बे में मस्जिदें किसकी ज्यादा है? चलो हिंदुस्तान में मस्जिदें किसकी ज्यादा है?
تو نمازی کون زیادہ ہے؟ سیدھی بات ہے. اختلاف اس پر کیا جاتا ہے بھائی جو نہیں مانتے ہو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز فرض مانتا ہے. ارے اختلاف اس پر ہے ہی نہیں. ہم بھی اپنے قوم کو نماز کا بولتے ہیں, اور میں تلقین بھی کر رہا ہوں نماز کی پابندی کرو آپ لوگ. اور نماز کی پابندی کریں گے خدا کی قسم بہت سارے فائدے ہوں گے. میں بتاتا ہوں, برکتیں آئیں گی, گھر میں دینی ماحول آئیں گا, اللہ کی خوشنودی ملیں گی, اور ساتھ میں آپ کو دین کی معلومات بھی ملتے جائیں گی. کیسے؟ جب نماز کے عادی ہوں گے, مسجد میں آؤں گے تو علماء سے تعلقات قائم ہوں گے, اور جب علماء سے تعلق ہوں گے تو خود کچھ نہ کچھ پوچھو گے, جانو گے, علم بھی حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو آپ جب نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ پھر یہ بہکانے نہیں آئیں گا. چونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ آتا ہے چور دروازے سے, نماز پڑھیے نماز پڑھیے. اب آپ کو تو لگتا ہے یار نماز کی دعوت دینے آیا ہے, اچھی بات کرنے آیا ہے, اور پھر ہمارے یہاں کسی نے بول بھی دیا ارے یار تمہارے معراج ربانی نے ایسا بولا. معراج ربانی کو ہم نہیں مانتے. اچھا ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہے. دیکھو اس مذہب کی کمزوری دیکھو, اتنا کمزور مذہب ہے. آپ کسی غیر مقلد کو پکڑے اور کہے دیکھو تمہارے ابن تیمیہ نے لکھا, نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. اچھا ارے وہ عبدالوہاب نجدی نے بھی ایسا, نہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے. اسماعیل دہلوی نے لکھا, نہیں ہم ان کو نہیں مانتے. کس کو؟ قرآن حدیث. ہاں قرآن حدیث مانتا ہے. اب دھرم کی کمزوری بتا رہا ہوں. وقت آیا عبدالوہاب کو جھٹک دیا, وقت آیا ابن تیمیہ کو جھٹک دیا, ابن کثیر کو جھٹک دیا, البانی کو جھٹک دیا, شوکانی کو جھٹک دیا, سب کو جھٹک دیں گے. مگر ہماری حقانیت دیکھو, بڑے تو بڑے ہیں, ہم اعلی حضرت کو بھی دور نہیں کرتے. کوئی آ کے بولتا ہے اعلی حضرت نے ایسا لکھا, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اعلی حضرت کو نہیں مانتے, ہم کہتے مانتے ہیں, لکھا ہے تو دلیل سے لکھا ہوں گا. یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے, جو باطل ہوتا ہے وہی چھوڑتا ہے. ہم تو ثابت کرتے کہ ہمارے امام نے کہا قرآن اور حدیث میں کہیں نہ کہیں موجود ہے, تلاش کرتے اور لا کے بھی دکھاتے ہیں. اور اگر شوق ہو تو یہ جو تم نے کتاب لکھی ہے نا, میں اس پہ مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. یہ بریلویت اور افسانوی حکایت, یہ جو کتاب ہے, اس کتاب پر یہ مر گیا لکھنے والا, اس کو بم سے اڑا دیے تھے سنیوں نے پاکستان کے. احسان الہی زہر, اور اس کی فوٹو دیکھو نا, گنڈا موالی دکھتا ہے. یہ دیکھنا ہے؟ چلو دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم لگے گا, میں ڈھونڈ رہا ہوں کلپ. پوری ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے میری ابھی. ہاں بہت ہے ان کا ذخیرہ بھیا, 4 ٹی وی ہارڈ ڈسک بھری ہوئی ہے ان کے خزانوں سے. ڈر لگتا ہے وائرس نہ آ جائے کبھی. میرا کمپیوٹر بھی سوچتا ہوں, 4 کمپیوٹر ہے الحمدللہ, سب بھرے ہوئے ہیں انہیں سے. کمپیوٹر ہی بولتے ہیں یار یہی لا کے ٹھوستا رہتا ہے کیا, تو کچھ اچھا بھی تو لا. چلیے دیکھیے تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ بہت ہے, میرے کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہاں. جب پروگرام رہتا ہے تب سیٹ کرتا ہوں. درود شریف پڑھے جب تک آپ. سینکڑوں کی تعداد میں ٹیپیں لگی ہوئی علماء کی رفقا, جس میں نبی کائنات نے قبروں کو پختہ بنانے کا حکم دیا ہو. یہ ہے وہ مولانا, صرف ایک حدیث, صرف ایک حدیث. یہ مولانا دکھ رہا ہے, یہ گنڈا موالی, آستین چڑھی ہوئی ہے, ٹوپی سر سے غائب, یہ مولانا ہے. یہ احسان الہی ظہیر ہے. اور اس کی البریلویت یہاں ہندی میں ہے, میرے پاس اردو میں بھی ہے. ہندی چونکہ یہاں بک رہی تھی, یہاں سے خریدا. البریلویت جو اس نے لکھی ہے نا, یہ بریلویت, عربی میں لکھا تھا اس نے البریلویت. روئے زمین کی اس سے بڑی جھوٹی اور فراڈ کتاب نہیں ہے. اس میں اتنا بڑے جھوٹ لکھے ہیں اس میں. اب میں ایک چیز سناتا ہوں, اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا ہم عادت کا دامن نہیں چھوڑتے, کیوں, اس کی وجہ بتاؤں. میرے پاس ایک غیر مقلد آیا ناگپور کا. ہمارے ہاں اچھا عجیب بات ہے یار, ان کی مسجدوں کے بھی نام ایسی رہتے ہیں. وہ کیا آپ کا کالا پانی اور کون سا, ہمارے یہاں کالے پتھر کی مسجد ہے ایک, انہی کی. کالا ہی کیوں رہتا پتہ نہیں. وہاں پہ وہ بخاری کا درس دیتا ہے. وہ بحث مباحثہ ہوتے ہوتے بڑی لمبی تفصیل ہے, کل ملا کے میرے پاس آیا. اس نے یہ البریلویت لایا, بولے اس کا جواب دے دو, بولے میں توبہ کر لوں گا. میں نے کہا اس کو چھوڑ جاؤ آپ, کل آنا, کل میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. میں نے کیا کیا سن لیجئے. پوری البریلویت میں یہ لکھا ہے, مولانا احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ, جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا لکھتے ہیں رسول ایسے ہی دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا, یہ نہیں جانتا. مولانا احمد رضا مشرک. مولانا احمد رضا کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا میں پیٹھ پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مولانا احمد رضا کہتے ہیں غوث اعظم نے فرمایا سب کے سامنے,
सब मौलाना अहमद रजा कहते हैं, मैंने सिर्फ एक ही काम किया भाई, मौलाना अहमद रजा ने नहीं कहा मौलाना अहमद रजा की असली किताब खोलो, खालिसुल इत्तिकाद खोलो, आला लिखते तबरानी ने लिखा, बहकी ने लिखा, इब्ने माजा ने लिखा, फुलाने लिखा, फुलाने लिखा, अबे वो सब छोड़ दिया हवाला, अहमद रजा ने लिखा है। तो अहमद रजा ने लिखा कहां से, वो तो बता, वो बताएगा तो तू नंगा हो जाएगा। इस किताब के अंदर एक मुकदमा है, मैंने कहा रे रोड के प्रोग्राम में बताया था शायद, रे रोड की सीडी देखे, मुशरिक कौन, इल्जाम किस पर, मुजरिम कौन और इल्जाम किस पर, मैंने वहां स्कैन पेज भी डाला है, देखें आप। उसमें मदीना मुनव्वरा के सदरुल मुदर्रिस, सबसे बड़े मुदर्रिस, मस्जिद नबी का इमाम, मस्जिद नबी में इमामत करता है, शरई अदालत का काजी, उसका मुकद्दमा लिखा है इस किताब में, और लिखता है कि मौलाना अहमद रजा का उस्ताद गुलाम कादर बेग था, जो गुलाम अहमद कादियानी का भाई था। मैंने उसमें कहा है, और वो सीडी तो अब नेट पर भी जा चुकी है, आज यहाँ फिर दोहरा दे रहा हूँ क्योंकि किताब यहाँ से बिकी है। कोई माई का लाल अपने बाप की हकीकी औलाद है, साबित कर दे आलत का उस्ताद गुलाम अहमद कादर बेग जो है वो गुलाम अहमद कादियानी का भाई है, नहीं है। इनका मदीने का इमाम इतना बड़ा झूठा है, तो ये फिरका ही पूरा झूठ पे मबनी है साहब। झूठ तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे चटनी। क्यों? हम तो जब इमाम अबू हनीफा से आजाद हो गए तो सबसे आजाद हो गए। इमाम सच्चे थे, सच्चों को छोड़ दिया। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों की तकलीफ से इनकार कर दिया तो झूठ को गले लगाना पड़ा। हमने झूठ छोड़ा, सच्चों को पकड़ लिया। तो ये सब झूठ। तो ये मौलाना ज़हीर साहब, तो मैं अर्ज कर रहा हूं, बात कहीं और चले गई कि ये जो किताब है कहां गई, वो इसी पर बात कर ले भाई, जब चाहे आ जाए, जब बुला ले मैं आ जाऊंगा। तो ये सब किताबें यहां से बिक रही है, बट रही है, आपकी सीढ़ियां आम हो रही है, मगर जैसी ही बात आती है, हम जब इनका जवाब देते हैं, हम रद्द नहीं करते, पहले सुन लो, ये कहते हैं हमारा रद्द करते हैं, माफ करना, हम रद्द नहीं करते, आपकी बेहुदा बातों का कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देते हैं। मैंने एक भी जो जवाब दिया वो अकली दिया, हर चीज के पीछे हदीस पढ़ी, कुरान की आयत बयान की, उलमा की किताबें बयान की, तफासिर बयान की, आप मौजूद है। और सिर्फ बयान नहीं कि आपको स्कैन पेज दिखाया भी, आपको स्कैन पेज पे डाउट है, किताबें टेबल पे मेरे मौजूद है। आज ही नहीं जाने वाला, मैं बॉम्बे में हूं अभी, कयामगाह पर आ जाए, अभी यहाँ ठहरा हूं, वहां आ जाए, अकेले आ जाए, तन्हा आ जाए, जैसे आना है आ जाए, हुजूम के साथ आ जाए, पूछे आपने बयान में हदीस बताया, किस किताब में दिखाओ, मैं दिखाऊंगा, ना दिखाऊं तो उसी वक्त झूठ है करके ऐलान कर देना साहब। तो एक बात भी किताब के हवाले के बगैर नहीं की मैंने। तुम बगैर किताबों के, बगैर अइम्मा की तफासिर के मनमानी तफसीर करो, मनमानी बातें बताओ, कौम को नमाज रोजे की आड़ में गुमराह करो। हम अगर कुरान और हदीस से जवाब दे देते, इख्तलाफ मत पैदा कीजिए। मैं कहता हूं बताओ, गुम्बदों को कायम रखना इख्तलाफ है कि गुम्बदों को ढाना इख्तलाफ है? नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैं एक मिसाल दे देता हूं। आपके बाप ने एक चीज बनाई, अगरचे फजूली थी, मान लिया थोड़ी देर के लिए फजूल थी, मगर फरमाबरदार बेटा है कि अब्बा की रजा जाने दो, अब्बा खुश है, इस चीज को देख के अब्बा खुश होते रहते, अब्बा की यादगार है। और नाफरमान ये, अरे मेरे बाप ने बनाया तो क्या हुआ, तोड़ दूंगा मैं। कौन अच्छा बेटा है? और एक अजीब बात है, ये गुम्बद अलामतें हैं हमारी, पहचान है हमारी, हमारे अकीदे की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे इस्लाफ की। और मैं एक जुमला कहता हूं हर बार, दुनिया में हर जगह एक डिपार्टमेंट होता है भाई। क्या होता है वो डिपार्टमेंट का काम? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आसारे कदीमा, है ना? उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है? तारीख को खोजता है, असलाफ की तारीख, बुजुर्गों की तारीख, अपने पूर्वजों की तारीख निकालता है, ढूंढता है, उनके मकानात ढूंढता है, उनकी तहजीब को ढूंढता है। दुनिया के हर मुल्क में एक डिपार्टमेंट जो अपनी तहजीब, अपने बुजुर्गों के इतिहास को खोजता है। ये दुनिया के पहले बद्दू और बददिमाग है जो अपनी तारीखों को अपने हाथ से मिटाते फिर रहे हैं। किताबों से हदीस ये गायब कर रहे हैं। हदीसों का चोर प्रोग्राम होगा बॉम्बे में इंशाल्लाह करीब। हदीसों से ये किताबों से हदीसें ये गायब कर रहे हैं, बुजुर्गों के मज़ारों के निशान ये मिटा रहे हैं। अच्छा चलो, बुजुर्गों की कब्र तो मिटा दो, महराज रब्बानी को सुना, अपने बाप दादाओं की कब्रों का क्या हाल किया जरा सुन लो, देख लो। ये भी आप, इब्न तैमिया की कब्र दमिश्क में मौजूद, इसको कब ढाओगे?
یہ ماربل کی بنی ہوئی. اور ایک بات بتا دوں, بہت لوگ غلط فہمی میں ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے, میرا تو باہر دنیا بھر کی تنظیموں سے تعلق بھی ہوتا ہے, سنی تنظیموں سے, اور یہاں تک کہ خادموں سے بھی. سرکار تاج الاولیاء کا دربار ناگپور میں موجود ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے, پورے خدام میرے یہاں آتے, بہت اچھے تعلقات ہیں. تاج الاولیاء کی آپ مزار جائیں گے تو آپ کو اتنی اونچی دکھیں گی. یہ وہابڑے یہی بولتے ہیں اونچی مزار بنانا حرام ہے. میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اعلیٰ حضرت نے خود الملفوظ میں لکھا کہ مزار کی جو اونچان ایک بالش سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اور الملفوظ میں خود فرماتے میرے بھائی اور میرے والد کی قبر کو دیکھیں, خود آج اعلیٰ حضرت کی بھی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں ہے. چلے جائیں بریلی شریف, مگر آپ تاج آباد جائیں گے تو اتنی اونچی قبر دکھیں گی. اجمیر جائے تو اتنی اونچی قبر دکھیں گی. اب آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی, تو میں اب آپ کو ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں, ریئلٹی بتا رہا ہوں. اصل میں یہ لکڑے کا تابوت ہوتا ہے, اندر کچی مٹی کی قبر ہوتی ہی ہے ایک بالش کے برابر. یہ صرف لکڑے کا ہم اوپر تابوت ہوتا ہے. تاج آباد کی مزار پہ بھی وہی ہے. اور جو ہمارے یہاں غسل مزار جو ایک رسم ہے, اور یہ بھی پوچھا جاتا بدعت ہے, تو میں کہتا ہوں غسل کعبہ کیا ہے پہلے وہ سمجھا دو. غسل کعبہ جس دن ہم سمجھا دوں گے تو کہیں گے نہیں نبی نے بھی غسل دیا, تو حدیث میں تو مجھے نہیں ملا, دکھا دو. چلو نبی نے دیا تو کعبے کو دیا, تو نبی نے یہ بھی تو کہا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, اے کعبہ اے کعبہ, کعبے کا طواف کر رہے رسول. ابن ماجہ کی حدیث, نبی کہتے اے کعبہ تیرا مقام بلند, تیری عظمت مسلم, مگر ایک مومن تجھ سے زیادہ عزت والا ہے, میری امت کا ایک ولی تجھ سے زیادہ احترام والا ہے. کعبے سے افضل ولی ہے, کیوں؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے, ولی اللہ کا دوست ہے. مکان اور اینٹوں سے زیادہ دوست سے محبت ہوتی ہے, عزیز سے محبت ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کے قریبی ہے, دوست ہے, اور وہ تو مکان ہے, اور اللہ وہاں رہنے سے بھی پاک ہے, کوئی اللہ تھوڑی ٹھہرا ہوا ہے وہاں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, یہ اونچی مزار جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اندر مٹی کی ہوتی ہے, لیکن یہ تو ماربل کی بنی ہے بھائی, اس کو کب توڑوں گے؟ ابن تیمیہ کی دمشق میں. آگے بڑھیں, اسماعیل دہلوی بالا کوٹ, شہید بولتے ہیں ان کو, انگریزوں کے ہاتھ مرے تھے یہ. آج دل چاہ رہا ہے, دیکھیں تکبر پہ محمول نہیں کرنا, تحدیث نعمت پر کہہ رہا ہوں, یوسف زئی پٹھانوں میں آ رہا تھا, اسی خاندان کا فرد ہوں الحمدللہ, میری نسل کے بزرگ تھے وہ. ناگپور میں تو جانتے ہیں علماء اس بات کو. یوسف زئی پٹھان ہوں میں الحمدللہ, 600 سال کی اپنی تاریخ رکھتا ہوں, صحیح النسب ہوں, تمہاری طرح بے اولاد بے باپ کا نہیں ہوں. وہ ہمارے ابا حضور تھے جنہوں نے مارا تھا. کیسے مارا تھا معلوم ہے؟ میں اپنی کتاب سے نہیں بتاؤں گا. اسماعیل دہلوی اور سید رائے بریلی نے یوسف زئی پٹھان سے کہا انگریزوں سے لڑنا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, جہاد جہاد جہاد. جہاد کا بھی سڈا گھسا ہوا ہے ان کو, سارا جہاد بریلیوں سے ہے. کہا ٹھیک ہے, بالا کوٹ میں لے آئے, تھے تو انگریزوں کے ایجنٹ. سوانح کاشمی اٹھا لو, پڑھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے, مناظر حسین گیلانی نے لکھا ہے سوانح کاشمی جلد نمبر 2 میں. اب اس کے بعد اچانک میدان جنگ سے بیچ جب جنگ شباب پہ تھی, بھاگ کے ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے. یوسف زئی نے دیکھا, یوسف خان صاحب جو پٹھان تھے, یوسف خان, ارے یہ بھاگ گئے دونوں بڈھوں نے ہم کو ابھار کے میدان میں لایا. گھوڑا دوڑا کے گئے یوسف صاحب, ارے حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آپ نے انگریزوں کے خلاف ہم کو لڑنے پہ آمادہ کیا. سید رائے بریلی صاحب منڈی نیچے کیے ہوئے اچانک سر اٹھاتے ہیں, میاں کس سے جنگ لڑوں؟ انگریزوں سے. انگریزوں کی فوج میں تو میں خضر علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں. وہ ہمارے جد کریم کو آیا جلال, پٹھان تو تھے, تلوار نکالی, بولے خبیث, جب انگریزوں میں خضر ہے تو ہم کس سے خضر؟ نبی سے لڑنے آئے ہیں. وہی کر دیا کام تمام. ایسے مرے. قبر بنی, کیسی قبر ہے ذرا دیکھ لو. مرے یوسف زئی پٹھان کے ہاتھوں, بتاتے انگریزوں نے مارا. کہاں مارا؟ کون سی گولی کہاں لگی تھی بتاؤ تو. یہ دیکھو یہ تگرا بھی وہ بھی لگا ہے صاحب, ماربل پہ نام مولوی محمد اسماعیل شہید دہلوی بن عبدالعزیز غنی, کیا ہے اب شاہ عبداللہ غنی, مٹا ہوا ہے. اب مٹ اس لیے گیا ہے کہ یہ مٹنا ہی ہے, کیونکہ انہوں نے لکھا تقویۃ الایمان میں, رسول مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ کب بچے ہوں گے؟ مگر اعلیٰ حضرت موجود ہے, کیونکہ بے نشانوں کا نشان مٹا نہیں, مٹے مٹے نام ہی ہو جائیں گا. اور مٹ گئے, مٹے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی
चर्चा तेरा, नाम भी मिट रहे हैं। बहरहाल कब्र बचाने की कोशिश है। ये अजीब शिरक है, देखो कितनी ऊंची कब्र है, गिनो स्टेप कितने हैं, है एक बिल्लस के बराबर। कब ढाओगे इसको? अरे तारीख तो बताओ कब ढाओगे? सिर्फ औलिया की कब्र, खातून जन्नत की मजार, नबी के चचा की मजार, नबी के बेटों की मजार, नबी की बेटियों की मजार, नबी के असहाब की मजार, नबी के औलिया की मजार, यही तुम्हें शिर्क के अड्डे नजर आते। ये क्या है? आगे बढ़े, ज्यादा दूर नहीं है, भोपाल चले जाएं, नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली की कब्र देखिए, पूरा बना हुआ है सब। ये कब ढाओगे? तो ये सब मक्कार फिरका है मेरे भाई। आपको समझने के लिए मैं कहता हूं इतने कुरान और हदीस की जरूरत भी नहीं है, वो तो आपके इत्मीनान के लिए बताना पड़ता। आपको समझने के लिए सिर्फ एक चीज बता देता हूं, काफी इस पे इख्तिताम, वक्त बहुत हो गया है। ये बोलना? अरे भाई नहीं, बस एक आखिरी बात मैं कहता हूं, इसके बाद तो किसी तकरीर की हाजत ही नहीं है। इतना बड़ा नुस्खा दिया अल्लाह के नबी ने, फरमाया इन्ना कौमा बनी इसराइला तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्लता। लोगों बनी इसराइल आपस में इख्तिलाफ करके 72 फिरकों में बटे। व उम्मती तफ्तरिकु अला सलासीन व